गपर प्रकृत चैनल होची होस्ट। एही चैनल रे रहिची नुवा पुराना अनेक गप। नमस्कार, होस्ट यूट्यूब चैनल को आपण मानते स्वागत। ए गप सब पारंपरिक आम नीतिदिनिया जीवनर घटना। ए गपरे आम समस्त थिबा, आपण थिबे, मु थिबी, समाज भी थिबो। व्यस्त दुनिया रे कहा पाखरे समय नहीं बहिटे पड़िबा से गप बही पछके हो। आम चैनल रे ए समस्यार समाधान रही सब प्रकार गप आपण माने सहज रे पाई परिबे। तेबे देरी करंतु, आम चैनल को आसंतु, सुनंतु गप, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आउ बंधु मानक भितरे शेयर करंतु। बेले बेले कहार अवस्था विषय रे आमे न जानी भूल भावरे ताकू ग्रहण करिथाउ एवं आमर से भूल पदक्षेप अनेक समय आमको मध्य असुविधार पकई थाए। गपटिए काश्मीर देश रे जणे पंडित थांती। पूर्वरु तांक वंश खूब धनी थिले, किंतु तांक पूर्वपुरुष मानकर टंका जेतिकी रोजगार करथिले सेतिकी खर्च कर देउथिले। खर्चर मात्रा बढ़ी जिबारु पंडितंकर समय को आउ संपत्ति बेसी किछि नथिला, किंतु बाह्य आडंबर थाए। पंडित मध्य निजर दारिद्र्य विषय रे काहाकू जणाउ नथांती। कौनसी मते सम्मानर सहित से घर चलाउथांती। तांकर गोटे सुंदरी झियो थाए। से झियो को विवाह करबा पई अनेक युवक उत्सुक होई तांको घर को जिबा आसिबा करूथांती। से जेउ घर थांती तार तळ महला रे गोटे खजणा खाना थाए। टंका पैसा कारबार हुए। लोके भाबंती सेई खजणा खानाटा बोधे पंडितंकर, किंतु प्रकृत रे पंडित से घरटी को भड़ा देई थांती। सुंदर नामक जणे युवक भ्रमरे पड़ी थारे पंडितन को किछि टंका धार मागिला। से थिला पंडितंकर बंधु, किंतु पंडिते टंका देबाकू असमर्थ बोली प्रकाश करते सुंदर रागिगला और यार प्रतिशोध नेबाकू मने मने स्थिर कला। सुंदर बंधुता जणे चोर सहित थिला। से जाई चोर पाखरे प्रस्ताव देला। ताकू पंडितंक घरु सबु चोरी करी आनिबा पई कहिला। चोर मध्य ता कथा को स्वीकार कला। दिन राति रे पंडित और तांको स्त्री कथा होतंती। चोर से दिन चोरी करने को जाए थाए एवं बाहर थाई कबाट फांकरू सबु कथा मन दे से शुणिला। पंडितंक स्त्री कहिले, अच्छा कहल एते गुड़ी प्रस्ताव आम झील पे आसुची, गोटे भल बर देखी तार बाहागर करदेउ न कहीं। पंडित कहिले, तुम सब कथा कहूच जे ठीक, किंतु हेले बाहागर पई मो पाखरे गोटे भी टंका नाही। आमर पूर्वपुरुष माने निजर प्रतिष्ठा बढ़ाइबा पई बहुत किछि खर्च कर दे चारसंती। एबे टंका नथिले मध्य मु सेई पूर्वपुरुषंक प्रतिष्ठा को बजाय रखिया पई बहुत किछि खर्च करूछि। तेणु एबे जदि मु झियो बाहागर करिबी तेबे मते धार करज करी बाहागर करबा को हेबो। काहाठारु धार आनिबी सेई कथा भाबुछि। सते आमर अवस्था एते खराब? स्त्री विस्मित होई प्रश्न कले। हाँ, बहुत खराब, किंतु मु एक कथा समस्त गोपन रखी, कहले पंडिते। ओह, कि दुर्गति आमर हैला। एते दिन एते अयसरे चलिबा परे झियो बाहागर को पैसा नहीं। ए दरिद्रता को नहीं आमे केमिति चलिबा? कही पंडितंक स्त्री मुंडरे हाथ दे बसिले। ए सब सुनिला परे चोरर एमानक प्रति दया हैला, आउ सुंदर प्रति तार क्रोध भाव आसिला। कारण सुंदर भूल खबर देइथिला कि पंडितंक पाखरे बहुत टंका पैसा अछि। तेणु चोर कौन कला ना, सुंदर घर को जाई सुंदर घर सबु किछि धन संपत्ति लूट करी आनिला एवं से सब धन संपत्ति आनी पंडितंक घरे गोटे थली रे भर्ती करी थोई दे चुपचाप खसी चली गला। सकाळ हेबारु पंडिते ओ तांक स्त्री निदर उठिले। देखिले तांक घरे गोटे थली पड़िछि एवं सेमान थलीटी खोली देखिले सेथिरे टंका आउ गहना भर्ती होई रही। आश्चर्य होई खोली देखले सेथिरे गोटे छोट चिट्ठी मध्य अछि। चिट्ठी रे लेखा अछि, महाशय, आपनक कन्यार विवाह पई जने चोर द्वारा समर्पित ए छोट उपहार। श्रोता बंधु, गपटी आपनको केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। आपन जदि होस्ट रे नुआ होइतांती तेबे सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। रहिलु, नमस्कार। गोटे गाँव में दामोदर और रमाबाई नामक स्वामी स्त्री रहुथांती। दामोदर कृषि कार्य करे, रमाबाईर किंतु शौक थाए कुकुड़ा पालन। सेथुरु तार पैसा मध्य किछि लाभ हुए। ग्रामर अन्यान्य भद्रलोक मध्य रमाबाई पाखरे कुकुड़ा किणी छाड़ती। वर्षक पर बेसी संख्या हो गले
ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦାମୋଦର କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ପାଏ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଥରେ ଦିଥର ଦାମୋଦର ରମାବାଇକୁ କହିଲା ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇବାକୁ। ରମାବାଇ ପୁରା ନାହିଁ କରିଦେଲା। କେତେ ସଉକରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଛି, ଆଉ କହିବା ମାତ୍ରେ ମାରିକରି ଦେଇଦେବ। ବିଚରା ଦାମୋଦର ପେଟରେ ଭୋକ ଓ ମନରେ ଲୋଭ ନେଇ ଛଟପଟ ହେଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। 2-4 ଦିନ ପରେ ସେ ରମାବାଇକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖ ତମେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଛ, ମୋତେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବି ଦେଉନାହଁ। ବିକିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜମି ଜମା ଛଡ଼ା ଆମର ଚଳିବାର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଜମିରେ ଧାନ ମୁଗ କିଛି ଭଲ ଫସଲ ଧରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ କହିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫସଲ ଦେବତା ଆମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଫସଲ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଖୁସି କରିବାକୁ ହେବ କୁହ ତ, ମୁଁ କରିବି, ରମାବାଇ କହିଲା। ଦାମୋଦର ଟିକିଏ ରହିଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଥିବା ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଗୋଟାଏ କୋରଡ଼ ଅଛି। ସେଠାରେ କୃଷି ଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ ମାଂସ ରାନ୍ଧି ନେଇ ସେ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବ। ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କୃଷି ଦେବତା ନିଜେ ଆସି ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ରମାବାଇ ସେୟା କଲା। ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ। ରମାବାଇ ରାନ୍ଧି ରଖିଦେଇ ଆସେ, ଆଉ ଦାମୋଦର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଭାତ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଏ। ରମା ଦେଖିଲା ଏତେ ପୂଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଜମି କ୍ଷେତ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଶେଷ ଦିନ ସେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଦେଇ ରଖିଆସି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଛପି ରହି ଦେଖିଲା ଦାମୋଦର ଏଫାକ ସେଫାକ ହୋଇ ଟିକେ ଚୋରଙ୍କ ପରି ଅନେଇଲା। ତାପରେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ରମାବାଇ ରାଗରେ ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରି ଚିତ୍କାର କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଦାମୋଦର କିଛି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଟି ଦେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଘର କରି ରହିବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ସେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ପେଡ଼ି ପୁଟରା ବାନ୍ଧି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରମାନଙ୍କୁ ଗଲା ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କାରସାଦି କଥା ଖୋଲିକି କହିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦାମୋଦର ରମାବାଇର ଗଣ୍ଠିଲି ସବୁ ପେଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୂଲିଆମାନେ ପେଟ୍ରା ବାକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କାନ୍ଧି ଆଗରେ ଚାଲିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ରମାବାଇକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ରମାବାଇ ବାପ ଘରକୁ ଗଲା। ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରମା ତାର ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରମାର ମା ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ କାନ୍ଦେନା, ତୁ ଏଇଠି ରହ। ସେ ବଦମାସର ମୁହଁ ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ରମାର ମା କୌତୂହଳବଶତଃ ପେଡ଼ିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ଦାମୋଦର ସେଥିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ମା ମୁଁ ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ହତଭାଗ୍ୟ ଜାମାତା, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁ କଥା ତ ଝିଅଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ରମାର ମା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏ ଦୁହେଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏପରି ଆସିଛନ୍ତି ମୋରି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବି ନାହିଁ। ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଓ ଏଇ କଥା, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ମନେ ରଖ ଜୀବନରେ ମୋ ଘରର ଦ୍ୱାର କେବେ ହେଲେ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରମାବାଇ ବିଚରା କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ସଫଳତା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ। କେଉଁ ମଣିଷ ସଫଳ ଆଉ କେଉଁ ମଣିଷ ବିଫଳ ଏ କଥାଟା କହିହେବନି। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଠାବାଟି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ପୁଣି ଏସବୁରେ ଟିକେ ମନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଫଳ ବୋଲି। ଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। କାହା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସହରଠାରୁ ଗାଁ ଯାଏ ସଫଳ ମଣିଷମାନେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ। ପିଲାମାନେ ନା ରହୁନାହାନ୍ତି ପାଖରେ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜଠାରୁ ଯେମିତି ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ବୋଲି? ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଥିବେ ସଫଳ ବୋଲି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯେଝା ଆଡ଼େ ଯେଝା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା? ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ
आमे कौन निजर सफलता बोली भाबिबानी कि जदि पिलामानकर सफलता निजर सफलता ठीक अच्छी किंतु पिला माने खुशी अछंती कि आजिकल दुनिया रे मेट्रो रे रहउतबा पिला माने भलरे अछंती कि प्रत्येक बापा माँ चाहूँगी तांको पिला ता निज जगार न रहू मु गाँव आसी अथच मो पिला जाई सहर रे घर द्वार कर रहिबो मु चाहूँगी मो छुआटा गाँ को न जाऊ से सहर को जाऊ बरं विदेश को जाऊ बड़ सहर को जाऊ एटा मोर लक्ष्य रहुची। अच्छा किंतु पिलाटा कौन चाहूँगी एक कथा आजिकल अधिकांश लोक जापारती ना से भावती पिला जितेबाला जाऊँगी बड़ बड़ सहर रोची बड़ बड़ सहर रही गोटे विलासमय अभिजात्यमय जीवन यापन करुच्ची से बोधे निश्चित रूपे भलरे रोची एवं सेटा को से माने निजर सफलता बोली बखाणुचंती। ए प्रसंग गोटे बढ़िया गपटे अच्छी। गुरुचरण बाबू गाँव को जाइथिले। गुरुचरण बाबू भुवनेश्वर घर करिसंती विराट बड़ कोठा जड़े बड़ पदवी रे थाई से अवसर नहीं थी गाँव में जाई गाँ छक मुड़े बसी आरंभ करदेले तांका सफलतार पसरा जो सफलता कथा मु आगुरी कहूली। गुरुबाबू गपिले मोर बड़ पुआ अमेरिकार अच्छी सेठी से हूँ डाक्तर बोहू जन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमाप संपत्ति सेठी से माने करिगले नाती नातुणी दीटा तो ओडिया शिखी भी नहांती जेतेबेले मो सहित कथा हुअन्ति इंग्राजी रे कथा हुअन्ति। मझिया पुओ ऑस्ट्रेलिया रे अच्छी से हूँ निजे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ता स्त्री मध्य गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से माने मध्य सेठी घर द्वार करी भलरे अछंती। सभा सानटा लंडन रे एबे कैम्ब्रिज पढ़ा सरला सेठी गोटे गोरा झील को बाहा हो जाइए सी भी सेठी रही बोध हुए गाँ लोक भितर ए कथा को नहीं टिके समस्ते गुरु बाबू आड़ को सम्मान सह देखु था जड़े बुढ़ा पहली पंडित बसते धीरे कि उठिले वयस्क लोक बाड़ीटी हाथ में भरा देले भरा दे उठे पचारे अरे गुरिया तोर तो तीनिटा जाक पुआ जाई बाहर रहिले तू भुवनेश्वर चलुचु केमती रे। गुरुबाबू कहले ककई चलबार असुविधा कौन अच्छी चाकर टोकाटा अच्छी रोषेबास कर दिए आम बुढ़ा बुढ़ी दी जन पेनसन तो जी पाँच यथेष्ट मोर घर भड़ा आसूची पेनसन अच्छी चलबार कौन समस्या अच्छी। पंडिते उठीगले जाऊ जाऊ कहले गुरिया मु गोटे कथा बुझीपारुनी तोर जदि तीनिटा जाक पुआ तू आदौ जन्म कर न थांतु ताल कौन असुविधा तो होता तू तो भुवनेश्वर आउ गोटे कोठा कर पारथांतु आउ किछि भड़ा दे पारथांतु तांका पिछा पिलामानक पिछा जतिक पैसा खर्च करचु ताकु जदि तू एकाठी रखिथांतु आउरी कोठा कर पारथांतु आउरी घर द्वार कर पारथांतु आ सेतेबेले एबे तो चाकर टोका तोर जत्न नउची पिला न होइतिले भी चाकर टोका तोर जत्न नै थांता तू छुआ गुडांकू जन्म करथिलु काहेकि एई छुआ मानकू नै कि तू कहूचु सफल बोली। धीरे कही कही पंडिते छक छाड़ी घर मुहा हेले। गुरुबाबू पंडित पछाड़ को चाहिए आँ करी आ खोजुले सफलतार संज्ञा। एक कथाटी आपको केमिति लगिला कमेंट कर जणाइबे। आपण मानकर ए कथा सहित जदि किछि भिन्न मत थाए तेबे निश्चित जणाइबे। होस्ट रे आपण नुआ होइतिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। रहिलु नमस्कार। बुद्धिमान लोक कौन सी परिस्थिति मध्य धैर्यहरा हुए ना जहाँ पाखरे बुद्धि थी से समस्त प्रकार विपद को सामना करिपरिबो एवं केबे हेले से अपेक्षा करिबो नाही भगवान ता लगे आसी किछि करंतु से ईश्वर ऊपर भरोसा निश्चित करिबो किंतु तार निज उपर से आत्मविश्वास केबे हेले हराइबो नाही। ए प्रसंग रे गपटिए गोटे राज्यर राजा निसंतान भाव में मरीगले। तांकर उच्चाभिलाषी सान भाई राजा हेबाकु चाहुथिले किंतु परलोकगत राजा शेष इच्छा थिला जे तांकर मृत्यु परे पाटहाती जहा मुंडरे सुना कलश पानी ढालिबो से हेबो परवर्ती राजा। राजांकर हाथी सुना कलशरु पानी ढालिला जने युवकंक मुंड उपरे। चमत्कृत युवकंकु सांगे सांगे राजा भावरे अभिषेक करागला। एणे किंतु राजांकर सान भाईर क्रोध कहिले न सरे। से रागर जळी उठिला। से किछि पारिषदंको हाथ करी जने अज्ञात कुलशील नुआ राजांक विरोध में विद्रोह करदेला।
ନୂଆ ରାଜା ଗାଦିରେ ବସିବାର ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ରାଜ ପରିବାରର କୂଳଗୁରୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା। କୂଳଗୁରୁ ଦରବାରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଅଣାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବଧଭୂମିକୁ ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ବନ୍ଦୀ ଯୁବକ ଆଦୌ ବିମର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ରାଜାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ କହିଲେ, ଯୁବକ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ମାତ୍ର ସପ୍ତାହକ ତଳେ ତୁମକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ରାଜପଦ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଜି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଛ। ଭାଗ୍ୟର ଏମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର କ'ଣ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ? ଯୁବକ କହିଲେ, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପଚାରିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଛିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିବି ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ରାଜାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଇଏ ଯୁବକକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର, ଇଏ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। କୁହାଯାଏ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋର ଯଦି ମୂର୍ଖ ହେଲା ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ସହଜରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସମାଜରେ ଏମିତି ମୂର୍ଖ ଚୋରମାନଙ୍କର ବି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧରା ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପଟିଏ। ଧର୍ମଗିରି ରାଜାଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର ଭିତରୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ଯୁକ୍ତିବର୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଚୋରିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦରବାରରେ ରାଜା ଯୁକ୍ତିବର୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୁକ୍ତିବର୍ମା, ତୁମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି। ତୁମେ ଯଦି ଏ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିନପାରିବ ତେବେ 8ମ ଦିନ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି। ଯଦି ନ ହେବି ତେବେ ଜାଣିବେ ସେ ଚୋର ମୋ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକକୁ ଆପଣ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁକ୍ତିବର୍ମା କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ରାଜା କହିଲେ। 7 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା ଯେ ସକାଳେ ଯୁକ୍ତିବର୍ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ରାତିରେ ଗନ୍ତାଘରର ଜଣେ ସହକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ସକାଳେ ତ ଆପଣ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚୋରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା କଥାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଯୁକ୍ତିବର୍ମା ହସିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଭାଗ୍ୟକୁ ସକାଳ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରହରୀକୁ ଡାକି ସେ କର୍ମଚାରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ସେହି କର୍ମଚାରୀ ହେଲା ଚୋର। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଶକ୍ତି। ଏ ଶକ୍ତିର ଅପାର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷି ପକାଇ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତିର ସୁଫଳ ମଣିଷ ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସାଧନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବା ଗପଟିଏ। କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ମୋତେ 6 ମାସ ଛୁଟି ମିଳୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। କାହିଁକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଏଡ଼େ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛୁଟି ନେଇ କରିବେ କ'ଣ? ସପରିବାରେ କୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ? ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ନା ମହାରାଜ। ଆଉ ତେବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ? ନା ମହାରାଜ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଗଙ୍ଗା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ବିତାଇବି। ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦିନ ରହି କରିବେ କ'ଣ? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ମହାରାଜ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦିନରୁ ମୋର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କି ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନରେ ପଦଚାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସବୁଦିନ ରାଜାଙ୍କ ସହ ସକାଳେ
ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଧି। ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା ଉତ୍ସାହର ସହ କହି ହଠାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନାଇ ପଚାରିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏମିତି ରସିକତା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ରସିକତା କରୁଥିଲି ମହାରାଜ? ରସିକତା ନୁହେଁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ଯିବା ପରେ ପରେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଶିଖି ପକାଇଲି, ତାହା ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ 6 ମାସ ସମୟ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ। ଏହା ରସିକତା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ରାଜା ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ରାଜା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଏହା କ'ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ମହାରାଜ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା? ନା ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକଦମ ନିର୍ଭୁଲ। ତେବେ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି କି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମୋର ତ ସେମିତି ମନେ ହୁଏ ନା ମହାରାଜ। ତେବେ ତମେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହଁ? ମହାରାଜ, ସେଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ତେବେ ତମେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନାହିଁ? ମୋର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ କିପରି? ରାଜା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବ ଦେଖାଇ କହିଲେ, କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଉପରେ ତମର ଆସ୍ଥା ଅଛି କୁହ ତ? ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥାରେ କରିବି ତାହା ଦୁଃସାହସିକ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଭୀଷଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତମେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ କର, ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଲି। ରାଜା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମାଳିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଖଣ୍ଡିଏ ଦଉଡ଼ି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ମାଳି ଦଉଡ଼ିଟି ନେଇ ଆସିଲା। ମାଳି, ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପକା। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା? ମାଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। କହିଲି ପରା, ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକା। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଛାମୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଳି କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ। ସେ ମାଳିକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲ। ମାଳି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲା। ଅଳ୍ପ ହସି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ମଣିମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ତ? କେଉଁ କଥାର ଅର୍ଥ? ମହାରାଜ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ହିଁ ଲୋକକୁ ଏକ ହିଁ ଭାଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ମୁଁ ମାଳିକୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଦୌ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ରାଜା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତା ପଛରେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ମୋର ଉଚ୍ଚାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଛରେ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶିଖିନେବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଶକ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର, ସାଧନା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ରାତାରାତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଘୋଷି ପକାଇ ଆବୃତ୍ତି କରି ପକାଇଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ରାଜା ବୁଝିଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଯଦି କାହାରି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ବିପରୀତ ଫଳ ବି ଦିଏ। ଏମିତି ବେଳେ ଭଲ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପଟିଏ। ଗଙ୍ଗାପୁର ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ଗାଁ ଭିତରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳ ପାରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେଉଥାଏ। ଲୋକେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେହି ଅପନ୍ତରା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟେ ପିଶାଚ। ସେ ଭାବୁଥାଏ ଲୋକେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେ ଦେଉଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି,
ଦେଉଳରେ ଥିବା ଦିଅଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି? ଉପକାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତେ କାହିଁକି? ପିଶାଚ ଦେଖୁଥାଏ ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଣିକଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ପିଶାଚ ଗଛ ଉପରୁ ଓହଳି ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଇହୋ ବାବୁ, ତମେ ଯେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛ, ଦିଅଁ କ'ଣ ତମର କିଛି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯଦି କହନ୍ତ ମୁଁ ହୁଏତ ତୁମର କିଛି ଉପକାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଣିକ ଡରିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ମୋର ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଉପକାର କରିବ? ମୋର ତ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବି କମତି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କିଛି ଲାଭ ହେଲାଣି? ପିଶାଚ ପଚାରିଲା। ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧପତ୍ର ଖାଇ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ, କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। ବଣିକ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଦୌଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ତମର କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ପିଶାଚ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ପଚାରିଲା। ତମେ ଖୁବ୍ କାମିକା ପିଶାଚ ଭଳି ମନେ ହେଉଛ ତ? ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଦିଅଁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଜେରା କରୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବ? ବଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବୋଧହୁଏ ତମର ସବୁବେଳେ ଚୋର ଡାକୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଯୋଗୁଁ ତମ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଛି। ଯାହା ହେଉ, ତମେ ଯେପରି ଭଲ ନିଦ ହେବ ତମର ରାତିରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଉଳ କରିବ? ପୂଜା ପାଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ମନ, ପିଶାଚ କହିଲା। ପିଶାଚ ପାଇଁ ଦେଉଳ? ଏପରି କଥା ତ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶୁଣିନଥିଲି। ତମେ ତ ଭଲ ଗଛରେ ରହିଛ ଆରାମରେ, ଦେଉଳରେ ରହି ଅଧିକ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବ? ବଣିକ ପଚାରିଲେ। ପିଶାଚ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ତମେ ମୋଟେ ସିଧା ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ବାବୁ, ମୋର ଦେଉଳରେ ରହିବାକୁ ସଉକ ହେଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ ନିଦ ଦେବି, ତମେ ମୋତେ ଦେଉଳ ବନାଇଦେବ ମୋ ପାଇଁ। ଯଦି ରାଜି କୁହ। ପିଶାଚ କହିଲା। ଦେଉଳଟିଏ ବନାଇ ଦେବାରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆଗ ନିଦ ହଉ ମୋର, ବଣିକ କହିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ପିଶାଚ କହିଲା, ଦିଅଁ ତମର କେତେ ଦୂର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ କହିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିବି। ସତେ? ଶିକ୍ଷକ ଭୟ କଟାଇ କହିଲେ, ମୋର ବାହା ହେବା ବୟସର ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ତାକୁ ବାହା ଦେଲା ଭଳି ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ମୋର ସମସ୍ୟା। ତମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଣିକ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ତିଆରି କରିଦେବା ପରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତମେ ଥାପିବ, ଏ କଥା ଦିଅ। ପିଶାଚ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଥାପିବି, ଆଗେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିକ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, ପିଶାଚ ଜବାବ ଦେଲା। ଏହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ପିଶାଚ କହିଲା, ତମେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତମର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିବି ମୋତେ କୁହ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଖାଇ ପଇସା ପତ୍ର ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତିକି ମୋର ଦୁଃଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା। ସେ ଯେପରି ମଦ ନ ଖାଇପାରିବେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, କିନ୍ତୁ ବଣିକ ଦେଉଳଟିଏ ଗଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଓ ଶିକ୍ଷକ ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ଦୀପ ଜଳାଇବ। ପିଶାଚ ପଚାରିଲା। ହଁ ହଁ, ତାହା ନ କରିବି କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା। ପିଶାଚ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଣିକ ଅପନ୍ତରା ଭିତର ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ପିଶାଚ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏଣିକି ତମ ମନରେ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ନିଦ ହେବ। ହଇରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ମୋତେ ନିଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ସବୁକୁ ଅଙ୍ଗାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲୁ। ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସେସବୁ ଯଦି ତୁ ପୂର୍ବ ରୂପରେ ବଦଳାଇ ନ ଦେବୁ, ତେବେ ଗୁଣିଆ ଡାକି ମୁଁ ତୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ବଣିକ ରାଗିକି ପିଶାଚକୁ କହିଲେ। ହେଲା ବାବୁ, ମୁଁ ରାତି ଭିତରେ ମୋର ଯାଦୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବି, ପିଶାଚ ଡରିଯାଇ କହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଶାଚ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ମୂଢ଼, ମୁଁ ଝିଅ ବିବାହର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବି ବୋଲି ତୁ ମୋର ଝିଅଟାକୁ ପୁଅ କରିଦେଲୁ। ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଆଜି ରାତିକ ଭିତରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରି ନ ଆସିଲେ ଆଗାମୀକାଲି ମୁଁ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ତୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ରାଗ ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ତମର ଝିଅକୁ ପୁଣି ଝିଅ କରିଦେବି, ପିଶାଚ କହିଲା। ଟିକିଏ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେମିତି ପିଶାଚ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପିଶାଚକୁ ଦେଖି ରାଗିକି କହିଲା, ହଇରେ ପିଶାଚ, ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମଦ ପିଆ ଛଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ତା ଚେତା ହରାଇ ନେଲୁ ଆଉ ତଳେ ପକାଇଦେଲୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। କାଲି ଗୁଣିଆ ଡାକୁଛି,
ମାଉସୀ ରାଗ ନାହିଁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହୋଇକରି ଉଠି ବସିବେ। ପିଶାଚ ଏହା କହି ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ମାରି ବସିଲା। ରାତି ଅଧବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପିଶାଚ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିଲି, ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ମଣିଷମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଥାଏ ବୋଲି। କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇ ବି ପାରେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଯିବେ। ତୁ ପିଶାଚଟାଏ, ପିଶାଚ ପ୍ରତି କାହାର ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିପାରେ? ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବୁ, ତୋର ଏଡ଼େ ଦୁରାଶା। ତୁ ବି ଦିଅଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଡାକ, ଅନ୍ତତଃ ପିଶାଚ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ସାନ ପିଶାଚ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଏ। ସେ କାରଣ ଜାଣିବା ମଣିଷର ବେଳେବେଳେ ସାଧ୍ୟାତୀତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଥାଏ। ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଟି କେବେ ହେଲେ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପଟିଏ। ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଦୂରରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗାଁଟିଏ। ତା ଚାରିକଡ଼େ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଉ ଶସ୍ୟ ଭୂଇଁ। ଛବିଟିଏ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସେ ଗାଁ। ଦିନେ ସେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା। ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁ ବାବା? ପଚାରିଲେ ଲୋକେ। ଗୋଟାଏ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତମେ ଯେଉଁ ମା ଠାରୁ ଆସିଛ, ମୁଁ ବି ତାରିଠାରୁ ଆସିଛି, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସାଧୁ। ଆସିବାର ହେତୁ? ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଚାଲିଯିବି। ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁଡ଼ିଆଟାଏ ବନେଇଦେଲେ। ଦିନ କେତୋଟି ଭିତରେ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବନିଗଲେ। ଖାଲି ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ, ବିଶେଷତଃ ଦୁଃଖରେ ସେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ରସଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଉପଦେଶର ସାରମର୍ମ ହେଲା, ସଚ୍ଚା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଜକୁ ସତ୍ପଥରେ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବାସ୍। ଏତିକି ସାଧୁଙ୍କର ସବୁ ଉପଦେଶର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା। ଥରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧିରେ ଗାଁର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମରିଗଲେ। ଲୋକେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରଖିଛଟି? ତାହେଲେ ଏ ଦୁଃଖର କଥା ମଧ୍ୟ ସୁଖର କଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଲେ ସାଧୁ। ସମସ୍ତେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ଗାଁ ଯାକର କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ଚୋର ଡାକୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ସେ ଗାଁଟି ପୁଣି ଜନବସତି ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ତେଣୁ କୁକୁରମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସହାୟକ। ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି? ତମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟାପାରଟିର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, କହିଲେ ସାଧୁ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେତେବେଳେ ଦିଆସିଲିର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇନଥିଲା। ଲୋକେ ପଥରକୁ ପଥରରେ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଆଁକୁ ଅଲିଭା ରଖାଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଚୁଲିରୁ ବା ଦୀପରୁ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଛି। ଚକମକି ପଥରରେ ଯିଏ ଯେତେ ଘଷିଲେ ବି ନିଆଁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏ ବିସମ୍ବାଦଟି ଜଣାଇଲେ। ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା? ସାଧୁ ପଚାରିଲେ। କେବେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି। ତମମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତ? ଦେଖିବ, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ସାଧୁ କହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସାଧୁଙ୍କର ଧୂନି ମଧ୍ୟ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। କେହି କେହି ଭାବିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ସାଧୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯଦି ସେଇଆ ଘଟିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା କେମିତି? କେହି କେହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନିଆଁ ନେଇ ଆସିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବେଶ୍ ବଳିଷ୍ଠ କଣ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ରାତିଏ ଚୁଲି ନ ଜଳିଲେ ତମେମାନେ କେହି ପ୍ରାଣହୀନ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ରାତି ଯଦି ଅନାହାରରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଗୁରୁତର ବିପଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟାଏ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, କାଲି ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିଏ କହିବ ତାର କାରଣ କାଲିକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି।
परदिन सकाळे आउ साधु को पचरा उचरा न करी दुई जन ग्रामवासी निआ आनिबा पई अन्य ग्राम उद्देश्य गले। अधा बाटर से देखिले जेमती दूररू धूली झड़ आसुची। गोटे परित्यक्त भंगा घर भितर से आश्रय नेले। परे परे बुझिले ताहा धूली झड़ नुहे, गोटे दुर्धर्ष विदेशी आक्रमणकारी घोड़ा सवार बाहिनी। सेमाने नगरी लुंठन और छारखार करी आखपाख गाँ सबुरे पशि लुटतराज और अबाध हत्याकांड घटाई। सेमाने अटकी गले से भंगा कोठा पाखरे। सैन्य दलर नेता और ता पुओ बाहिनी आगर थांती। पुओ कहिबार सुनागला, बापा हेठी हेउची आउ गोटे गाँ। से टोका सेही साधु रहुथबा गाँ आड़े अंगुली निर्देश कला। बापा किसी समय निरीक्षण कर कहला, पुओ सेटा भंगा कोठा भली गोटे परित्यक्त गाँ। केमती जानिल? आखि कान खोली लक्ष्य कर। सारा गाँर कौन सी गोटे स्थान सामान्य धुआं उपरକୁ उठु नहीं। वर्तमान सकाळ देख कुकुड़ा मध्य राबु नाही, गोटे कुकुर भी भुकु नाहांती। गाँव जे कौन सी लोक नाहांती से कथा बुझिबा पई एठाउ कौन अधिक बड़ प्रमाण किछि दरकार? सरदार बुझेइदेला। यापरे लुंठनकारी दल नगरी अभिमुखे फेरीगले। दुई ग्रामवासी थरी थरी जाई गाँव से खबरटी देले। साधु केते मूल्यवान कथा कहूतिले सेतेबेले लोक मान जाई उपलब्धि कले। तांको कृतज्ञता जणाइबा उद्देश्य से जाई तांकर कुड़िया पाखरे पहुँचिले। किंतु साधु बाबा कांती से चली जाइथिले। तांकर परवर्ती शिविरर ठिकणा काहाकू जणा नथिला। श्रोता बंधु, गपटी आपण मानकू केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। आपण मान जदि होस्ट रे नुआ तेबे सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। रहिलु, नमस्कार। जड़े धनी व्यक्ति विराट प्रासाद आगे ठिया होई साधु जड़े उच्च कंठरे कहले, खाइबा को दियो। गृहस्वामी सेतबेले केते जण विशिष्ट अतिथिंकर आगमन को अपेक्षा करुथिले। से माने आसी पहुँचबार समय हो जाइथिला। साधु सेठारे ठिया होई बा बसी खांतु यह से चाहू नथिले। से कहले, तमे जाओ परे आसीबो, मते वर्तमान भोक लागुछि। कहले साधु, कहली परा परे आसीबो। विरक्त होई कहले गृहस्वामी, वर्तमान विशिष्ट अतिथि माने आसुछन्ति। साधु चली जाऊ जाऊ कहले, ए गृहस्वामींकर वित्त बढ़ू, ख्याति बढ़ू। साधुंकर पछे पछे चली जड़े पथिक। से विस्मित हेले। जो लोक तांको तड़ी देला ताकू ही साधु आशीर्वाद कले। किछि दूर अग्रसर होला परे से गोटे कुड़िया पाखापाखि साधु पहुँचिले एवं से कुड़िया आगे पाटी कले, खाइबा को दियो। गरीब लोकटे बाहरी आसिला, आसंतु अवश्य मो कुड़ियार छात अधा अधि उड़ी जाइछि, तोर छात पूरा उड़ी जाऊ कही साधु सेठी खंडे पथर उपर बसी पड़िले। आज्ञा, ए कूअरे सामान्य पानी अच्छी, आनीदेवी, गाधुआ पाधुआ करिवे कि? लोकटी पचारला। साधु कहले, तो कूଅ सुखी जाऊ। लोकटी गोटे माटी पात्र आनी तहिरे थिबा भात गंडिए पत्र उपरे ढाली देउ देउ कहला, मो पात्र रे मात्र एतिक अन्न थिला, तो पात्र सबु माटी पात्रर दशा भोगु। यह कही साधु आहार आरंभ कले। से खाईसारी उठिबा बेलकु लोकटी तांको प्रणाम कला। आपण को केउ भाषा रे कृतज्ञता जणाइबी जानि पारुनी। साधु हसी देले। लोकटीर मुंडरे हाथ रखी विदाय नेले। साधुंक पछे पछे चालुथिबा पथिकटीर विस्मयर सीमा रहिला नाही। वर्षक परे हठात से पथिक तीर्थयात्रा रे हरिद्वार जाई सेठार थिबा सेही लोकटी को देखि पकाइला। एकदा साधुंकर अभिशाप्तक हजम करी से तांक प्रति किपरि कृतज्ञता जणाइथिला से रहस्य से तांको पचारला। लोकटी कहिला, बाबू, से साधु जणे प्रकृतिर महापुरुष। तांकर अभिशाप मो क्षेत्र रे आशीर्वाद रूपे उच्चारित होइथिला। मु वास्तविक सन्यासी नेबा कथा, सामान्य केतेक व्यापार प्रति आसक्ति जोगु ताहा करि पारुनथिली। से जहा कहिले तार मर्म मोर से सबु आसक्तिर विनष्ट हो। मु चेती उठिली, बास ताहा ही हैला। एणिकी पथिक शुणिथिबा धनिकंक प्रति साधुंक आशीर्वादर व्याख्या उपरे से आउ धंदी हेले नाही। से बुझिले से आशीर्वाद थिला वास्तविक धनिक को अधिकरु अधिक आसक्ति आउ अविवेकिता भितर को ठेली देवार अभिशाप। श्रोता बंधु, गपटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। आपण माने जदि चैनल नुआ तेबे सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। रहिलु, नमस्कार।
जगन्नाथ और उमापति दुई बंधु कौन से एक तीर्थ जीवा उद्देश्य चली था। ग्राम छाड़ी अल्प दूर जावापर तुमुल वर्षा आरंभ हो सेमाने निकटस्थ एक भग्न मंदिर रे आश्रय नेले। सेठार देखिले आगरू एक सुंदरी युवती बसी कांदुछि। दुई बंधुंकर बयस 60 वर्ष ऊर्ध्व। सेमाने झीटी को एपरी अवस्था देखि पचारे, झील ए भयंकर वर्षा तोफान रे तू एकला एठी बसी कांदुछु काईकि? झीटी टिके शंकी जाई कहिला, जीवन प्रति मोर आउ आसक्ति नाही। मु जीवन हारिदेबाकू मनस्थ करी ही राजनगर छाड़ी एठाकू एका चली आछि। बंचिबाकू मोर आग्रह नाही। भगवान जदि एपरी कले आपण माने बा मोर कोन करि परिबे? जगन्नाथ कहिले, झील राजनगर छाड़ी तू मरिबाकू जाउछु, एमिति कोन बा तो जीवन में घटिछि? झीलटी किछि समय चुपचाप बसी रहिला, तापर मुह खोली कहिला, मौसा आज राजाराणी को कथबार्तार बुझिली जे सेमाने मते राजबाटीर कामदाम बुझुथिबा बुढ़ा शिवानंदर पुओ सहित बाहा देबे। मु एथिरे दुखित होई राजांकु मोर असम्मति जणाइबारु राजा कहिले, चाकर शिवानंद तो पाई कौन करिछि तू ताहा जानु ना। तू तार पुओ को विवाह कले केवल से ऋण सुझी पारिबु। मु जने जमीदार झील होई किपरि जने चाकर पुओ को विवाह करिबि? आपण कहंतु तो। सेइथिपई आत्महत्या करबाकू जाउथिले। झीलटीर सब कथा सुनी जगन्नाथ कहिले, अरे झील तू कौन जमीदार श्यामरायଙ୍କ झील प्रमीला? तोते ही मारिबा पाई समस्त चेष्टा करी विफल होई धरा पड़ी कारागार बंदी होई आमे दुहे थिलु। मु बंदी थिबा बेले मोर स्त्री भद्रावती सबु पापर बोझ मुंडरे रखी अनुताप करी मरीगला आउ तरीगला। आमे दुहे कारागार मुक्त होई निज निजर पापर प्रायश्चित करिबा पाई तीर्थाटन रे बाहर थिलु। आउ सेदिन जदि शिवानंद मोते बंद करि न थांता तेबे मु तोते हत्या करिबा पापरे एबे मध्य चलु थांती। उमापति कहिले, मु बुझी पारु नाही काहेकि आपण माने राजांकर परी शिवानंद को एते प्रशंसा करूछंती? प्रमीला कहिला। ता कथा सुनी जगन्नाथ कहिले, झील तू मन दे सब कथा सुन। थरे तोर बाबा बहुत असुस्थ होई पड़िले। तोर माँ बहु पूर्वर मरी जाई थांती। वैद्य बहुत चेष्टा कला बंचाइबा पई, किंतु से जेतेबेले देखिले आ बंचिबार आशा नाही, तो कथा भाबी से बहुत व्यस्त हेले। निज बंधु बांधव उपरे तांकर विश्वास नथिला, तेणु से तांकर देवान उमापति और बंधु जगन्नाथ को पाखकु डाकी तोते सेमानकु समर्पी दे देहत्याग कले। मित्र जगन्नाथ हला बालिका प्रमीलार अभिभावक। प्रमीला प्राप्त वयस्क हेबा पर्यंत समस्त जमीदारी जगन्नाथ हाथ थाए। तो बाबा मरिबा परे ही जगन्नाथ और ता स्त्री भद्रावती आसी तांको घर दखल कले और तोते पाखरे रखिले। तापरे दुहे मिसी तोते नाना प्रकार कष्ट देले। सेमाने भाबिले तू मरीगले सेमाने निष्कंटक होई जमी जमा भोग करिवे। सेमानकर षड़यंत्र बुझीगला चाकर शिवानंद। से सबु समय तोते रक्षा करुथाए ओ आखि उपरे रखि थाए। से तोते निजर झील परी भल पाउथाए। एही समय तो बापांकर पुराणा बंधु ए देशर राजा राज्य भ्रमण करू करू जाई सेठारे पहुँचिले। आगरू से बंधुंकर मृत्यु खबर पाइथिले। तोते देखिबा पई से आसिले। तेणु भद्रावती तोते भल करी सजासजी करी राजांक पाखकू पठाइला ओ दूररु थाई संकेत करुथाए कि राजा जहा पचारिले जेपरी सबु भल कहिबो। तथापि राजांकु तू निर्भयर कहिलु, आपणक परी बड़ लोक केही आसिले मोते एडे सुंदर पोशाक पिंधाई दिया जाए, नहेले अन्य सबुदिन मोते केही खातिर करंती नाही। भल करी खाइबाकू गंडे मध्य मिले नाही। राजा ए सब सुनी प्रमीलार अभिभावकों को गाली दी धमक देले। ए कथारे भद्रावती रागी जाई तोते रात्रे गोदाम घरे भर्ती करी लंका मरीच धुआं देला। तोते सकाळु शिवानंद बेहोश अवस्था उद्धार कला। तापरे तारी प्रयत्न रे तू सुस्थ हेलु। परदिन जगन्नाथ जने वैद्य को किछि टंका लांच दे विष औषध आनी तोते मारी देबाकू चेष्टा कला। वैद्य प्रथमे असम्मत हेउतला, कारण से जानिथिला ए कथा प्रगट हेले राजा ताकू हुएत मृत्युदंड दे पारंती। किंतु टंकार लोभ एड़ाई न पारी कहिला, ठीक अछि मु औषध नाम रे विष पठाई देबी। विष प्रयोग करिवार दायित्व तमर। 2 दिन परे जगन्नाथ शिवानंद को डाकी कहिले कि प्रमीलार देह खराब,
से जेपरि औषध नहीं आसे। शिवानंद वैद्य ठारू औषध आनिला सत, किंतु मनरे सन्देह हेबारु रास्तार से औषध फिंगी दे चीनी गोली नहीं आसला। तद्वारा तोर कौनसी हानि न घटिबारु जगन्नाथ ग्रामर तांत्रिक को डाकी मिछरे भूत लागिछि कही किछि क्रियानुष्ठान कला, जद्वारा से शीघ्र मरीजिब। ए सब शिवानंद बुझीगला, किंतु ता कथार मूल्य बा किए देब? से दिन रातिरे तोते उठाई नहीं तो बापांकर जड़े बंधुक घरे छाड़ दे आसिला। ए कथा केही जानि पारले नाही। सकाळ हेबारु बहुत खोजाखोजी करी तोते पाइले नाही। एणे ग्रामर बहुत लोक उत्त्यक्त होई उठिले, कारण तोर बापा तांकर जीवन काल भितर बहुत जनप्रिय थिले। लोक माने जाई राजांक पाखरे ए कथा कहिले। राजा सबु शुणी जगन्नाथ, ता स्त्री भद्रावती और उमापति तीन जन को कारागार रे बंदी रे रखिले। किछि दिन पर शिवानंद राजांक पाखकु जाई प्रमिला को तांक हाथ रे समर्पण करी कहला, प्रभु संपत्तिर प्रलोभन रे पड़ी सेही दुष्ट माने बालिकाटी को मारी देवा पई बारंबार चेष्टा करथिले। मु से सब जानि पारी ताकू लुचाई रखिथिली। एणिकी ता दायित्व आपणकर। तापर से राजांकु आरंभरू घटिथिबा सब कथा कहला। राजा कहिले, एबे तो से बंदी, तमे ही झीर सब दायित्व नियो। शिवानंद कहला, महाराज संपत्तिर प्रलोभन रे पड़ी हुए तो अन्य किए तार बा मोर क्षति करि पारे, तेणु आपण ताकू एठी निज दृष्टि रखंतु। प्राप्त वयस्का होई गले तार विवाह देबे। राजा शिवानंदर कथा स्वीकार करे बालिकाटी को राणी हंसपुर रे रखिले। शिवानंद जमीदारी बुझाबुझी करी टंका राजांक पाखकु पठाउ थाए। से दिन गुड़िक तो पाई केते विपज्जनक थिला ताहा तू कल्पना करि परिबो नाही। शिवानंद सर्वदा भगवानकर प्रतिनिधि भाव में तोते रक्षा करुथाए। आउ तारि पाई तो सह आज आमर देखा होई पारेला। आमे दुई जन से पूर्व वर्णित हतभाग्य जगन्नाथ आउ उमापति। कारागार रे स्त्री मला। आमे दुहे तो बाबार मित्र होई धनर प्रलोभन जो पाप करिथिलु, सेतिमै समग्र बंदी जीवन पश्चाताप रे जळुथिलु। एबे ठीक समय तोर जीवन रक्षा करिबारु जानुछु भगवान आमको क्षमा करिसंती। एबे जगन्नाथ मुहरु सब कथा सुनी प्रमिलार आखिरु लुह बहिगला। से कहिला, शिवानंद काकांकर मो प्रति स्नेह विषय मु जानिथिली, किंतु ए सब कथा मु जानि नथिली। ए सब कथा जानिला परे तांक प्रति कृतज्ञतार मो मन पूरी उठुछि। एबे तांक पुओ को विवाह करिवा पई मु स्वीकार करुछि। आपण मानक भितरु जणे जाई राजांक पाखकु जाई मोर कुशल समाचार कहंतु। आउ जणे मो सहित ग्राम को चलंतु। ए शुभ खबर शिवानंद काकांकु जणाइबा। मो मनरे आ कौनसी दुख नाही। मो विवाह रे आपण दुई जण आसी आमको आशीर्वाद करिवे। सेतेबेलकु वर्षा संपूर्ण छाड़ी जाइथिला। पूर्व निर्धारित योजना अनुसार उमापति राजांक पाखकु गले, जगन्नाथ और प्रमिला ग्राम को गले। श्रोता बंधु, गपटी केमिति लागिला आपण माने कमेंट करी निश्चित जणाइबे। आपण माने होस्ट रे नुआ होइथिले सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। रहिलु, नमस्कार। बेले बेले स्वभाव अनुसार काम करने को पड़े, किंतु स्वभाव अनुसार काम करिले मध्य निजर मिजाज ठीक न रखिले अर्थात मनोवृत्ति ठीक न रखिले कामर सफलता मिले नाही। ए प्रसंग रे गपटिए। चंद्रपुर और पार्श्ववर्ती राज्य चक्रगिरी भितर सबुबेले विवाद लगी रही थाए। चंद्रपुर राजा ए विवादर सबुदिनिया समाधान करने निमंते बहुत चेष्टा कले, किंतु चक्रगिरी राजा तांकर निवेदन प्रति कान देले नाही। शेषक दिने हठात चक्रगिरी सैन्य बाहिनी पूर्वर युद्ध घोषणा न करी चंद्रपुर भीतर को माड़ी आसिले। चंद्रपुर राजा सेनापति और सैन्य माने प्राण मूर्छा प्रतिरोध करी खाली जे चक्रगिरी सैन्य बाहिनी को परास्त कले ता नुहे, चक्रगिरी को दखल करी चंद्रपुर सह मिसाई देले। तेबे चंद्रपुर सेनापति शक्ति वर्मा गोटाए गोड़ हराई अक्षम हो गले। महाराज जड़े नुआ सेनापति मनोनीत करंतु। शक्ति वर्मा राजा को कहले। राजा अनिच्छा सत्वे से प्रस्ताव ग्रहण कले और सेनापति और मंत्री ऊपर नुआ सेनापति बाछिबार भार देले। सैन्य बाहिनी दक्ष योद्धा मान भर शेष पर्यंत मात्र दुई जन को आखिरी रखागला। जनकर नाम जय आउ जनकर नाम विजय। सेनापति शक्ति वर्मा मंत्री को कहले, दुहे सबु दृष्टि समान आ योग्य, किंतु दुहींकर स्वभाव और कथबार्ता एडे नरम जे सेनापति हेबा परे केही जने कड़ा भाव में सैन्य मान को हुकुम दे पारिबो नाही। अच्छा देखा जाऊ। एहा परे से
ଶକ୍ତି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କହିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ପରଦିନ ଜୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେନାପତିଙ୍କ ଶିରସ୍ତାକୁ ଆସି ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ବିଜୟକୁ ବି ଏକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ଜୟ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତମକୁ ସେନାପତି ପଦ ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବିଜୟ, ତମେ ଆମ ପୂର୍ବ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ ହେବ। ରାଜା ଏଇଆ ଆଶା କରନ୍ତି। ଜୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ନାମ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଜୟ। ଆରେ, ସେନାପତିଙ୍କ ଶିରସ୍ତାଦାର ତ କହି ପଠାଇଲେ ଯେ ବିଜୟକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିଛି ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶିରସ୍ତାଦାରକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ଏହା କହି ଜୟ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ବିଜୟ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସେନାପତି ହେଲ, କିନ୍ତୁ ଜୟ, ତମେ ଆମ ପୂର୍ବ ସେନାପତି ଭଳି ଦକ୍ଷ ହେବ, ରାଜା ଏଇଆ ଆଶା କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀବର, ମୋ ନାମ ଜୟ ନୁହେଁ, ବିଜୟ। ଶିରସ୍ତାଦାର ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ସେନାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଆପଣ ବିଜୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏତିକ କହି ବିଜୟ ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, ଶିରସ୍ତାଦାରକୁ ଯାଇ କୁହ, ନୂତନ ସେନାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇକ୍ଷଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ବେଶ ବେଶ ବିଜୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତମେ ହିଁ ସେନାପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ସେ ଯାଇ ପୁରୁଣା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ହସି ହସି କହିଲେ, ପଦ ଅନୁସାରେ ମିଜାଜ ଜାହିର କରିବାକୁ ବିଜୟ ହିଁ ସକ୍ଷମ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଶିବ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାର ବାପା ମା ଦୁହେଁ ହଠାତ୍ ମରିଗଲେ। ଅନାଥ ଶିବକୁ ରାମଦାସ ନାମକ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କଲେ। ଶିବ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲା ଅଳସୁଆ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା ନାହିଁ, କାମଦାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ରାମଦାସ ତାକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଏଣିକି ଅଳସୁଆ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼। ମୁଁ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି, କେବେ ମରିଯିବି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତୁ ଏବେଠାରୁ କାମଦାମ ନ କଲେ ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମୋ ପରେ ଏ ଘରର ଲୋକେ ହୁଏତ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ବି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବୁ। ରାମଦାସଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ବେଶ ବଡ଼ ବଗିଚାଟାଏ ଥାଏ। ସବୁ ଗଛରେ 2 ଓଳି ପାଣି ଦେବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଶିବ ପାଇଁ ଏ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଲା। ଏଣେ ରାମଦାସ ଘରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କାମ ନ କଲେ ଶିବକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଶିବ ଭାବିଲା, ବିନା କଷ୍ଟରେ ଯଦି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଭଲ। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସିଛନ୍ତି। ଶିବ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ସବୁ କଥା କହିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ତମେ ଭାବୁଛ କି ହଳ ନ କଲେ ଫସଲ ହେବ? ହଳ ଯଦି କିଏ କରିଦେଲା, ବର୍ଷା ହେବା ବି ଦରକାର। ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ଘରେ ବସି ସେସବୁ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର। ତମେ ଏଇ ପଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଦେଖିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା କରୁଛି। ଶିବ ସେଇ ପଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଲୋକ ଗଛରୁ ଓଲଟା ଲଟକିଛି। ଏହା ଭାବି ଶିବ ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଓଲଟା ଲଟକିଲେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ମିଳିବ କି? ଏକଥା ଶୁଣି ଓଲଟା ଲଟକିଥିବା ଲୋକଟି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, କି ଫଳରେ? ମୋତେ ତ ଜଣେ ଲୋକ ବାନ୍ଧିକିରି ଏଠି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିକିରି ମୋତେ ଆଗ ଫାଶମୁକ୍ତ କର, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଶିବ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ଲୋକଟିକୁ ଫାଶମୁକ୍ତ କଲା। ଜାଣିଲା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର। ଶିବ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ଚୋର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଖେଳି ଏପରି ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିଲେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି କି? ଶିବର କଥା ଶୁଣି ଚୋରକୁ ହସ ଲାଗିଲା। ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗି ମୁଁ ଝୁଲି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପାଇଲିଣି ସେ କଥା କହନା କହନା, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ 6 ମାସ ଏମିତି ଝୁଲି ରହିବି? ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଏଠି ଝୁଲାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବରଂ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ଏକାଠି ଚୋରି କରିବା। ମୁଁ ତୋତେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଦେବି। ସେଥିରେ ରାତାରାତି ତୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇବୁ। ଶିବକୁ ଚୋରର କଥା ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଚୋର ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଖିଆପିଆ ପରେ ଚୋର ତା ଦେହରେ କିଛି ତେଲ ବୋଳିଲା, ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗ ସବୁ ବୋଳିଦେଲା। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘର ଦେଖି ଶିବ କହିଲା, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏ ଲୋକଟି ଧନୀ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଧରା ନ ପଡ଼ିଲେ
ତ ବହୁତ କିଛି ଧନ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚୋର କହିଲା ନା ନା ନା, ଏଠାରେ ପହରାବାଲା ଆଉ ଶିକାରୀ କୁକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ଘରଟେ ଦେଖି ଚୋରି କରିବା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଦେଖି ଚୋରି କଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 200 ମୁଦ୍ରା ପାଇଲେ। ଶିବ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଏହି ଧନ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା, ସେଥିରେ ଆମର ମାସକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରାମରେ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚୋର କହିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ଏ ଘର ବିଷୟରେ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ 50ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଆମର ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ଅଛି, ତା ବିନା ଚୋରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି 50 ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏ ଘରର ଦରୱାନ ଆମକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 50 ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ନେବା। ଏହା ପରେ ବି କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଏବେ ତୁ ଦେଖ ଆଉ କେତେ ରହିଲା। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା କେବଳ 20ଟି ଲେଖାଏଁ ମୁଦ୍ରା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେହି ଧନରେ ବି ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ କଳା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏ କାମ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ଦରୱାନର କାମ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଦରୱାନ ଟିକେ ଚୋରକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ହେଲା, ଅଥଚ 50 ମୁଦ୍ରା ପାଇଲା। ଶିବ ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଦରୱାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ କହିଲା, ତାରି ପରି କିଛି କାମ ତାର ଦରକାର। ଏକଥା ଶୁଣି ଦରୱାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ମୋ ଭଳି କାମ ଚାହୁଁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୋତେ ସିପାହୀଙ୍କ ଘରେ ବିନା ପଇସାରେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚୋରି ହେଲେ ସେ ମୋତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳେ। ତୁ ଯଦି ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହ। ଏସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ବୋଧେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ତ, ସିପାହୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶିବ ପଚାରିଲା, ତୁ ସିପାହୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାର। ଦରୱାନ କହିଲା। ଶିବ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିବର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଜାଣିଛ ତ ସିପାହୀର କାମ କ'ଣ? ଚୋର ଧରିବା। ଚୋର ଧରିବାକୁ ହେଲେ ସାହସ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚକ୍ଷଣତା ଦରକାର। ତେଣୁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ 2 ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ସିପାହୀ ଭଳି କିଛି କାମ କରିପାର। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିବର ମଥା ଘୂରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବି? ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ହେଲେ ତ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକିରି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ। ଶିବ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରରେ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ। ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି? ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କର ଶିବ ଉପରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତମେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଏ ଗାଁରେ ସୋମନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଗପ ଶୁଣେଇବ। ଗପ ଶୁଣେଇଲେ ସେ ତମକୁ ଦିନକୁ 5ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଶିବ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୋମନାଥ ତା ଭଳି ଜଣେ ଗପ କୁହାଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇଲା। ଶିବର ଗପ ସୋମନାଥଙ୍କର ବେଶ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଦୈନିକ 5 ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ଦିନେ ଶିବ ସୋମନାଥଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହି ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଶିବ କଥା ଶୁଣି ସୋମନାଥ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତମ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? କ'ଣ ପଇସାର ଅଭାବ କି? ଏକଥା ଶୁଣି ସୋମନାଥ କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ସରଳ। ତମକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛି ତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମଠାରୁ କାହିଁକି ଗପ ଶୁଣୁଛି? ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଅଳସୁଆ ଥିବାରୁ ମୋଟା ହୋଇଗଲି। ମୋ ଶରୀର ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଓଜନିଆ ହୋଇଗଲା। ଓଜନକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା କମାଇଦେଲି। ତମ ପାଖରୁ ଗପ ଶୁଣୁଛି କେବଳ ମୋର କ୍ଷୁଧାକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି, କିଛି ଫଳ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ବୈଦ୍ୟ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି। ସେତେବେଳେ ତମଠାରୁ ଗପ କେମିତି ଶୁଣିବି? ସେପରି କାହିଁକି? ଶିବ ପଚାରିଲା। ସୋମନାଥ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଓଜନଟା କମିଗଲେ ମୁଁ ବୁଲାଚଲା କରିବି। ତାପରେ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବି, କିଛିଟା ପରିଶ୍ରମ ବି ହେବ। ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଔଷଧ। ସୋମନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ନ ଭାବି କହି ପକାଇଲା,
ଦୁଇ ଓଳି ଗଛରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେବା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାମ। କାରଣ ଶିବ ସେ କାମ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କରିଥିଲା। ପରିଶ୍ରମକୁ ଡରି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଳସୁଆ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଡ଼ି ରହିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ କି? ସୋମନାଥ କହିଲେ। ଏବେ ଶିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା କଥା ରହିଲା। ସୋମନାଥ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ତାର ପାଳକ ପିତା ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା। ଏଣିକି ସେ ଘରର କାମ ବୁଝାସୁଝା କଲା, କ୍ଷେତବାଡ଼ି ବୁଝିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ହରିପୁର ଗାଁରେ ସୀତାରାମ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣା ଓ ଭେଟି ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଥରେ ଅଧେ ରାଜଦରବାରରୁ ବି ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 500 ଯାଏ ରୂପା ଟଙ୍କା ସେ ଜମାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ତାହା ବହୁତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଥରେ କାଶୀରେ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥାଏ। ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୀତାରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। ସେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଇ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳିକୁ ନେଇ। କାଶୀକୁ ଯାଇ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିଆସିଲା ବେଳକୁ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେତେକ ଦିନ ଟଙ୍କା ଥଳି ଜଗିବ କିଏ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ସରଳ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଠକି ଦେଇ ଟଙ୍କାତକ ମାରିନେବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜିମା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଧନୀ ଦୋକାନୀ ମଠୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ। ମଠୁ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଚିଜ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସାଧୁ ବି ଖଣ୍ଟ ବନିଯିବ। ମଠୁ ମହାପାତ୍ର ଏକଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହକାରୀଠୁ ସେରେ ଗୁଡ଼ କିଣି ନେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ମଠୁ ମହାପାତ୍ରେ ସହକାରୀକୁ ଧମକାଇ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ହଇରେ ଟୋକା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରୁ ଅଧିକ ପାହୁଲାଏ ରଖିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୋତେ କହିଛି ସେରେ ଗୁଡ଼ରେ ମୋର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଇସା ଲାଭ ଲୋଡ଼ା। ତୁ ଅଧିକା ପାହୁଲାଏ କାହିଁ ରଖିଲୁ? ସେତକ ଲାଭ ସିନା ଘିଅରେ ରହେ। ଘିଅ ଯେଉଁମାନେ କିଣନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଣି କେବେ କିଛି କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଠୁ ପାହୁଲାଏ କମ୍ ନେବୁ। ପଣ୍ଡିତ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଓ ଭାବିଲେ ଏଭଳି ସତ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ନିହାତି ନିରାପଦ। ମଠୁ, ତମେ ମୋ ଟଙ୍କା ଥଳିଟି ରଖ। ସେ ନିବେଦନ କଲେ। ରାମ 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 ରାମ, ଆପଣ ଯଦି ନିହାତି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆପଣ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ରଖିବେ, ଆପଣ ନେବେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଠାଏ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଗଲେ। 1.5 ମାସ ପରେ ଫେରିଲେ ଓ ମଠୁ ମହାପାତ୍ରର ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ, ସମ୍ମିଳନୀ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା ତ? ମଠୁ ପଚାରିଲା। ହଁ ମଠୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ମୋ ବକ୍ତୃତାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ତ ଆମ ଗାଁର ଗୌରବ। ଆଉ କିଛି କହିବେ? ମଠୁ ପଚାରିଲା। ନା ଭାଇ, ଆଉ କହିବି କ'ଣ? ମୋ ଟଙ୍କା ଥଳିଟି ନେଇଯିବି। ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ ସେଉଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମଠୁ କହିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥଳିଟି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ ମଠୁ, ଥଳି ତ ନାହିଁ? ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନାହିଁ ମାନେ? ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆପଣ ରଖିବେ, ଆପଣ ନେବେ, ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମଠୁ ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲା। ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ମଠୁ ତାଙ୍କୁ ଠକିଛି। ପଣ୍ଡିତେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖାହେଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀର ଘର ପାଖ ଗାଁରେ। ପଣ୍ଡିତେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ପୁଅ, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୋର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଦେବି। ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଳାଏ ଅଳଙ୍କାର ଧରି ଆସିଲା ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଜନା ବତେଇଦେଲା। ଗହଣାତକ ଧରି ମଠୁ ମହାପାତ୍ରର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣପୁର ଯିବି। ତୋତେ ମୋର ଅଳଙ୍କାର ତକ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଲା। ମୋତେ ରଖିବାକୁ କହୁଛ କାହିଁକି? ମଠୁ ପଚାରିଲା। ପୁଅ, ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସିଏ ହେଲା ସୀତାରାମ ମିଶ୍ର। ସିଏ କାଶୀ ଯାଇଛି ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିକିରି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ମାଉସୀ, ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଠୁ ମହାପାତ୍ରେ। ଗରାଖଠାରୁ ପାହୁଲାଏ ବି ବେଶୀ ନେବେ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୋ ନାତି କାଶୀଠାରୁ ଦୂରରେ କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେବ ମୁଁ ତାଠାରୁ କିଛି ବି ଖବର ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଥରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଯିବି କାହା ପାଖରେ? ତୁ ନ ରଖିଲେ ଚଳିବ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା। ସେ ଅଳଙ୍କାର ତକ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ମଠୁ ବୁଝିଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ 5,000ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ହୀରା ଲାଗିଥିବା ହାର ବି ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଦେଖାଗଲା ପଣ୍ଡିତ ସୀତାରାମ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ମଠୁ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ପଣ୍ଡିତେ କାଶୀରୁ ଫେରିଥିବା କଥା ବୁଢ଼ୀ ଜାଣିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଣ୍ଡିତେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବା ବ୍ୟାପାରରେ ଆସି ଏଠି ପାଟିଗୁଳ କରିବେ, ତେବେ 5,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ମଠୁ ହଠାତ୍ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୋଳା ମଣିଷ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି ରଖିଥିଲେ କେଉଁଠି ଆଉ ଖୋଜୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ଛି ଛି, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରିବ କିଏ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ। ପଣ୍ଡିତେ ଟଙ୍କା ଥଳି ନେଇ ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆଡ଼େ ଅନାଇ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତମ ନାତି ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା କାଶୀରେ। ସେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପୁଅରେ, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ମଠୁ ଜିମା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ ବାହାରିଥିଲି କଲ୍ୟାଣପୁର ଯିବା ପାଇଁ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ମଠୁକୁ କହିଲେ, ଯାଉଛି ରେ ପୁଅ। କହି ତା ଜିନିଷ ଫେରାଇ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ବି ତାଙ୍କ ଥଳି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।